أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl. Today we are going to start the QRL program, Quran Reading Literacy for the academic year 24-25. Inshallah, before to start the program, I request student Abdul Samad to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan Abdul Samad for the recitation of the Holy Quran. Now may I request Dr. Anna Muhammad Ibrahim, the head of the Department of Arabic, the new college, to give the introductory address. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. By the grace of Allah the Almighty, Alhamdulillah, today we are assembling to the inaugural session of Quran Reading Literacy Program for our esteemed colleagues, the teaching and non-teaching faculty members of our prestigious new college, Chennai 14. MashaAllah, this is a very much blessed event that Alhamdulillah we are going to get a very visionary step with which inshallah the willfully participating all participants will very soon become eligible and able to read the holiest book of Allah, Al-Quran Al-Majid, inshallah. We have, Alhamdulillah, to our maximum level possible way, we have arranged this shortest duration program with which, inshallah, all the participants will become very well versed in reading, reciting Al-Quran Al-Majid. This is the first humble step, inshallah. Later on, inshallah, you will have lot of such good opportunities to have good tajweed, the good and the best form of recitation of Al-Quran Al-Majid, inshallah. Now, in this introductory class session, I want to say a very few basic things. Al-Quran Al-Majid is a blessed book, mashallah, for reading, reciting each and every letter, a word out of Al-Quran, we shall get Allah's blessing, reward in this world and also in the hereafter. And it is a guidance and it is a healing agent. Not only the healing our physical ailments and also the mind setup, mind-wise illness, all sort of illness, this
Al-Quran al-Majid, its recitation will be a beneficial benefit and cure and a remedy. So, let us have hope in this Al-Quran al-Majid and let us seek the help of Allah the Almighty to make all of us to read, recite Al-Quran al-Majid in such a way that what form and what way Allah and Allah's Rasul wanted to recite, read, get benefit out of it. Alhamdulillah, இன்றைய இந்த முக்கியமான நிகழ்ச்சியில பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அன்பிற்குரிய பேராசிரியர்கள், நான் டீச்சிங் நண்பர்கள், மாணவர்கள், டிக்னிட்ரிஸ் அனைவரையும் உள்ளபூர்வமாக இந்த அரபி முதுகலை ஆராய்ச்சி துறை புதுக்கல்லூரி வரவேற்கிறது. மிகச்சிறந்த ஒரு திட்டத்தில், வேலை அமைப்பில், பணியில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளோம். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், காத்தமுல் அன்பியா, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள், கூறியுள்ளார்கள், கைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லமஹு. உங்களில் சிறந்தோர் யார் என்றால், யாரெல்லாம் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்கிறார்களோ, அந்த குர்ஆன் மஜீதை கற்றுக் கொடுப்பார்களோ அவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லியுள்ளார்கள். எனவே குர்ஆன் அல் மஜீதை கற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் இங்கே குழுமி இருக்கிறோம். கற்றுத் தருவதற்காக ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். கற்றுக் கொடுப்பவர்களும் கற்றுக்கொள்பவர்களும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த மக்களைத்தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறந்த மக்கள், அல்லாஹ்வினுடைய நேசத்திற்கும் திருப்பொருத்தத்திற்கும் உகந்த மக்கள் என்று அடையாளம் காட்டினார்கள். அந்த அடையாளம் காட்டப்பட்ட மக்களிலே நாம் அமைவதற்கு வல்ல அல்லாஹ் நமக்கு பரிபூர்ணமான அருளை புரிவானாக. நான் இந்த திருக்குர்ஆனுடைய சிறப்பையும் மகிமையும் முழுமையாக சொல்லி காட்டக்கூடிய அளவில் நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் கவனத்தில் கொண்டு நான் சுருக்கமாக இந்த திருநபி அவர்களுடைய வாக்கு ஒன்றை மட்டுமே நான் சொல்கிறேன், மீண்டும் வழிமொழிகிறேன். கைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லமஹு. உங்களில் யாரெல்லாம் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வார்களோ, யாரெல்லாம் குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கு துணை செய்து கற்றுக் கொடுப்பார்களோ அவர்கள்தான் சிறந்த மக்கள் என்ற திருநபியின் திருமொழியை நான் உங்கள் முன் வைத்து, இந்த பணியை நாம் ஊக்கத்துடனும் ஆக்கத்துடனும் எழுச்சியுடனும் ஆர்வத்துடனும் செயல்பட வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அதுபோக வல்ல ரஹ்மான் சூரத்துல் கமரிலே ஒரு ஆயத்தை இறக்கி இருக்கிறான். அதிலே வலகத் யஸ்ஸர்னல் குர்ஆன வஹல் மின் முத்தகிர். நாம் திருக்குர்ஆனை யாரெல்லாம் ஆசை கொண்டு ஆர்வம் கொண்டு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நினைவில் கொள்ள வேண்டும், வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புவார்களோ அவர்களுக்கு அவற்றை நாம் எளிதாக்கி இருக்கிறோம். அதை நினைவு கொள்பவர்கள், கற்றுக்கொள்பவர்கள் உண்டா என்று கேட்கிறார். எனவே திருக்குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் படியாக, முதல் நிலையாக, முதல் அடிப்படையாக அல்லாஹ் சொல்வது, அதை கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆசையை நாம் உள்ளத்திலே மேலோங்க செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். எனவே எத்தனையோ மக்கள் இருக்க, அத்தனை மக்களிலும் நாம் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை முன்வைத்தவர்களாக இங்கே நுழைந்திருக்கிறோம். ஆகவே அல்லாஹ் சொன்ன அந்த ஆசை வைத்த மக்களிலே நாம் ஆகிவிட்டோம். அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. அதே போன்று உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்காவது அல்லது யாரெல்லாம் விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை ஆசிரியர் பெருமக்களும் அறிஞர் பெருமக்களும் இங்கே ஆர்வத்தோடு வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு மிக எளிமையான வசதியிலே அல்லாஹ் இந்த திருக்குர்ஆனை கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்பதற்கு ஏற்றாற்போல தற்போது கால நிகழ்வுகளும் கல்வி கண்டுபிடிப்புகளும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் உதவி இருக்கிறது, உதவி வருகிறது. எத்தனையோ வீணான
விஷயங்களிலே தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் வீணடிக்கப்படக்கூடிய காலத்திலே நாம் நன்மைக்காக ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். தஆவனு அலல் பிர்ரி வத்தக்வா, நற்செயல்களிலும் நல்ல இரையச்சம் உள்ள காரியங்களிலும் நீங்கள் ஒன்று கூடி ஒன்றாக இருங்கள் என்ற அல்லாஹ்வினுடைய உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டவர்களை போன்று நாம் மாஷா அல்லாஹ் இங்கே குழுமி இருக்கிறோம். அன்பிற்குரியவர்களே, நான் சில கருத்துக்களை மட்டும் இன்றைய இன்ட்ரோடக்டரி செஷனில் சொல்வதற்கு நான் விரும்புகிறேன். தாங்கள் தெரிந்த கருத்துக்களாகவும் இருக்கலாம், புதிய ஒரு கருத்தாகவும் இருக்கலாம். எவ்வாறென்றாலும் இதை நாம் கருத்தில் கொள்வது அவசியம். எளிதாக இந்த குரானை கற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லாஹ் அரபி மொழியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளான். இந்த அரபி மொழியில் 28 அடிப்படை எழுத்துக்கள் உண்டு. அந்த 28 அடிப்படை எழுத்துக்கள், அதிலே சில எழுத்துக்கள் ஒரே ஒலி அமைப்பை போன்ற ஒலி அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கும். எனவே மிக எளிமையாக நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் இதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்று விடுவோம் என்று அல்லாஹ்வை ஆதரவு வைத்தவனாக நான் இந்த துவக்க நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதிலே மகிழ்கிறேன். மேலும் அன்பிற்குரியவர்களே, இந்த 28 அடிப்படை எழுத்துக்கள் அரபியிலே ஹுரூஃபுல் ஹிஜா என்று சொல்லப்படும் இந்த அடிப்படை ஆல்பபெட், அடிப்படை அச்சார எழுத்துக்கள் 28. இந்த 28மே மெய்யெழுத்துக்கள், உயிரெழுத்துக்கள் இல்லை. உயிரெழுத்துக்கள் vowel sounds, vowel markings will be there, but no separate vowel letters are available in Arabic. So இந்த வகையில் நாம் இந்த 28 எழுத்துக்களை நாம் எழுத்துக்களினுடைய வடிவத்தை பார்த்த பிறகு அந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்பை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது நமது முதலாவது பாடமாக இருக்க வேண்டும். அடிப்படையான நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், அல்லாஹ் சொல்லியதை போன்று இந்த திருக்குரானை நாம் எளிதாக்கி இருக்கின்றோம். இதை ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொள்பவர்கள், நினைவில் கொள்பவர்கள், அக்கறையோடு படிப்பவர்கள் உண்டா? அவர்களுக்கு நாம் இதை எளிதாக்கி விட்டோம் என்று சொல்வதைப் போல நாம் இதை கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆர்வத்தை அல்லாஹ்வின் மீது, அல்லாஹ்வின் திருத்தூதரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக ஆழமாக நம்முடைய ஆசையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு இந்த 28 எழுத்துக்களை மெய்யெழுத்துக்கள், கான்சனன்ஸ், மெய்யெழுத்துக்கள் என்ற உணர்வினை பதித்து விட வேண்டும். மெய்யெழுத்துக்கள் தானாக இயங்காது, அது உடம்பு எழுத்துக்கள், உயிரற்ற எழுத்துக்கள். ஆகவே நான் உதாரணத்திற்கு ஒன்றை சொல்கிறேன். எழுத்துக்களிலே அலிஃப் முதலாவது எழுத்தாக வரும், அதன் பிறகு பா என்று வரும். அந்த பா என்பது பா இல்லை, அது உச்சரிக்க இயலாத உச்சரிப்பதற்காக 3 ஒலி குறியீடுகளை பத்ஹா, கஸ்ரா, லம்மா என்ற 3 ஒலி குறியீடுகளை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அந்த ஒலி குறியீடுகளை பற்றியெல்லாம், அதை எவ்வாறெல்லாம் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் நம்முடைய அருமையான ஆசிரியர் பெருமக்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய செஷன்ஸ்களிலே அவர்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக அதை விளக்கிச் சொல்வார்கள். அதே போன்று ஒவ்வொரு கல்விக்கும் துறைக்கும் வல்லுநர்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான். அத்தகைய வல்லுநர்கள் எங்களது முதுகலை அரபி ஆராய்ச்சி துறையில் உள்ளனர். இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களும் உங்களுக்கு ஆர்வத்தோடு இந்த பயிற்சிகளை தருவார்கள். அதே போன்று அவுட் சோர்சிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைய ஆலிம் பெருமக்கள் இதிலே தொடர்பு உள்ளவர்கள், பெருவாரியான அக்கறையும் ஆர்வத்தையும் கொண்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் நாங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாகவும் சிறப்பு ஆசிரியர்களாகவும் நாம் அழைப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். மேலும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலேயே, நாங்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலேயே இந்த மாணவ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸை உள்ளே நுழைத்திருப்பதால் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு, சந்தேகங்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு தயார் நிலையிலே எங்களுடைய ஆசிரியர் குழு இன்ஷா அல்லாஹ் இருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடினால் 15 தினங்களுக்குள் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் முழுமையாக குரானை ஓதி நேமமாக தொடராக ஓதி வருவதற்கான வாய்ப்பை இன்ஷா அல்லாஹ் பெற்று விடுவீர்கள். அதன் பிறகு தஜ்வீத் என்ற கலையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். அதன் பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் அதனுடைய பொருளை உணர்ந்து கொள்ளலாம். பொருளை உணர்ந்து கொண்டதன் பிறகு அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தலாம். இத்தகைய அனைத்து பிறகு வாய்ப்புகளுக்கும் முதல் வாய்ப்பாக இருப்பது திருக்குரானை நான் ஓத வேண்டும், ஓத தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை முதலிலே கொள்வது. அந்த ஆசையை கொண்டவர்களுக்கு அல்லாஹ் எளிதாக்கி இருக்கிறான் அதனை என்பதை
முழுமையாக யகீனுடன் நம்பிக்கையுடன் ஈமான் கொள்வது. அதன் பிறகு இது அல்லாஹ்வினுடைய வார்த்தை. இதை உச்சரிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாம் இந்த உலகிற்கும் மறு உலகிற்குமான நன்மைகளை பெறுகிறோம் என்ற முழுமையான நம்பிக்கையை கொள்வது. அல்லாஹ் இதை எனக்கு எளிதாக்கி கொடு என்று அல்லாஹ்விடத்திலே கோரிக்கை வைப்பது. இதுவே அத்தனையும் இந்த துறையில் நாம் செய்ய வேண்டிய அடிப்படையான பணிகள். தற்போது 28 எழுத்துக்கள் என்று சொன்னோம். அந்த 28 எழுத்துக்களை ஒரே 1 மணி நேரம் இந்த வகுப்பு நிறைவு பெற்ற பிறகு நீங்கள் ரிஹர்சல் செய்வதற்கு வாய்ப்பாக அதனுடைய லிங்கை எல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுடைய ஆசிரியர் குழுவினர் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். எப்போதெல்லாம் தங்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்குமோ அந்த நேரங்களில் எல்லாம் நீங்கள் அவற்றை திரும்ப திரும்ப ஒளிபரப்ப செய்து அதனுடைய உச்சரிப்பை நீங்கள் மனதில் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்று அதை நீங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு வரி வடிவங்களை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் அந்த உச்சரிப்பை உச்சரித்து சில முறைகள் பழகினால் இன்ஷா அல்லாஹ் சரியாகிவிடும். சில எழுத்துக்கள் உச்சரிப்பினுடைய ஒளியிலே ஒரே மாதிரியாக தோற்றத்தை கொடுக்கும். அந்த தோற்றத்தை கொடுக்கும் போது நீங்கள் குழம்பிவிட தேவையில்லை. எதை உங்களுக்கு சரி என்று படுகிறதோ ஆரம்ப நிலையில் அதையே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், தவறு ஏதும் இல்லை. அழகிய முறையிலே திருக்குர்ஆனை ஓதக்கூடிய சஹாபாக்கள், நண்பர்கள், மக்கள்களை பார்த்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெருமைப்பட பாராட்டி இருக்கிறார்கள், அவர்களை ஆதரித்து பேசியிருக்கிறார்கள். அதே நிலையிலே அஜமிகளாக உள்ள மக்கள் எத்தனையோ சிரமங்களோடு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களாக குவித்து அவர்கள் அதை சற்று தங்களுடைய லஹ்ஜா, தங்களுடைய டயலக்டில் பேசும்போது ஓதும்போது அதையும் ரசித்து மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள், பாராட்டி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கூலி மடங்குகளில் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். எனவே நம்முடைய முதல் நோக்கம் என்பது குர்ஆனை ஓத தெரிந்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது, அதை ஓதுவதற்கான ஆசையை கொள்வது, அந்த குர்ஆனுடைய மதிப்பை நாம் உணர்ந்து கொள்வது என்பதை அடிப்படையாக நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு நாம் கற்று தேர்ந்து விட்டால் குறைந்தபட்சம் சிலருக்காவது நாம் அதை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக ஆக வேண்டும். இந்த இரண்டுக்கும் சாத்தியமில்லாத நிலையில் கற்பதற்கும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் துணையாக இருக்கக்கூடிய மக்களாக நாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இவற்றிற்கெல்லாம் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக, வழிகாட்டுவானாக, நம்முடைய காரியங்களை இலகுவாக்கி வைப்பானாக, அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வானாக என்ற துஆவை நான் முன்வைத்தவனாக தற்போது 28 கான்சனன்ட்ஸ் மெய்யெழுத்துக்கள், அரபி அடிப்படை எழுத்துக்களை ஒவ்வொன்றாக தங்களுக்கு முன்வைக்கின்றேன். அதன் பிறகு அது இன்ஷா அல்லாஹ் நமது இந்த ப்ரோக்ராமுடைய கோஆர்டினேட்டர் இன்சார்ஜ் டாக்டர் தமீம் அன்சாரி உங்களுக்கு ஆடியோ வடிவில் அதை தற்போது போட்டு காட்டுவார்கள். அது போட்டு காட்டியதன் பிறகு அந்த லிங்கும் தங்களுக்கு அனுப்பப்படும். அதையும் தாங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்களிலே நினைவுபடுத்தி வாருங்கள். அடுத்தடுத்த வகுப்புகளிலே இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பான நல்ல பயிற்சிகள் உங்களுக்கு தரப்படும். அதை கொண்டு நீங்கள் மிகச் சிறப்பான முறையிலே மிக குறைந்த காலத்திலே அல்லாஹ்வினுடைய கிருபையினால் நீங்கள் திருக்குர்ஆனை ஓத துவங்கி விடுவீர்கள் என்று நான் அல்லாஹ்வை ஆதரவு வைத்தவனாக முழு மனதோடு நம்புகிறேன். தற்போது அந்த கான்சனன்ஸை நான் தோராயமாக உச்சரித்து காட்டுகிறேன். நன்றாக நினைவு கொள்ளுங்கள். எழுத்து கான்சனனுடைய முழு வடிவத்தை நாம் சொல்கிறோம். அதனுடைய உச்சரிப்பு என்பது சட்டப்பூர்வமாக பார்த்தால் சற்று சிரமமாக இருக்கும், ஆனால் எளிதாகிவிடும். அலிஃப், பா, தா, தா, ஜீம், ஹா, ஹா, தால், ஹால், ரா, ஜா, சீன், ஷீன், ஸ்வாத், வால், பா, வா, ஸா, ஐன், غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ها،
Waw, Ya, Hamza. Please remember, now I have spelled the entire word form of each consonant. Please remember, எழுத்துக்களை நாம் உச்சரிக்க துவங்கும் போது அலிஃபை விட்டு அடுத்த எழுத்தை நான் சொல்கிறேன். பா என்று சொல்கிறோம். பாவுன் என்பது முழு உச்சரிப்பு. பாவுன் என்பது கான்சனன்ட் என்ற நிலையில் அது இப் என்பதுதான். இப் என்பதற்கு மேலே ஒரு ஒலி குறியீடு பத்ஹா. தமிழ்நாட்டிலே, இந்தியாவிலே பொதுவாக ஜபர் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஜபர் என்ற பத்ஹா என்ற உயிர் குறியீடை மேலே போடும்போது இப் ஆ பா என்றாகும். உயிர் குறியீடை கீழாக செலுத்தும் போது இ பி ஆகும். உயிர் குறியீடில் மேலே ஒரு எளிமையான ஸ்மால் வாவ், வாவ் என்பதை போன்று தோற்றமளிக்கக்கூடிய, தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவிலே பொதுவாக சொல்லக்கூடிய பேஷ் என்று சொல்லக்கூடிய வம்மை போட்டால் அது உ பு. பாபி பு, ஆயி பு, பாபி பு, தாத்தி து. மிக எளிமையாக இன்ஷால்லா புரிந்துவிடும். புரிய வைப்பதற்கான முயற்சி ஆடியோ ரெக்கார்டிங் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு தரப்பட்டுவிடும். நீங்கள் எப்போது ஓய்வாக இருப்பீர்களோ முதலில் 28 எழுத்துக்களை கண் முன்னால் தெளிவாக பார்த்து, முடியுமானால் ஒரு ஏட்டிலே அதை பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பதை நான் அதை இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு தமீம் அன்சாரி சார் அனுப்புவார்கள். அந்த குறியீட்டை அப்படியே நீங்கள் டிரா பண்ணுங்கள், வரையுங்கள். நோ ப்ராப்ளம், வரையுங்கள். ஏனென்றால் மொத்த எழுத்துக்களை நாம் அறிந்திராத இந்த நிலையிலும் பிஸ்மில்லா ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பதை எவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கிறீர்களோ அதே போன்று வரையுங்கள். அதிலே அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வான். ஏனென்று சொன்னால் முதல் ஆயத் இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ கலக், அது வந்ததே அங்கே அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? இக்ரா, ஓதுங்கள், படியுங்கள், கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரீட், ரிசைட், ஸ்டடி என்பதெல்லாம் அதன் பொருள். அதை சொன்ன மாத்திரத்திலேயே தொடர்ந்து அவன் சொல்வது என்ன? பிஸ்மி ரப்பிக், உன்னுடைய இறைவனின் திருப்பெயரை கொண்டு படி, ஓது, கற்றுக்கொள் என்று சொல்கிறான். எனவே நாம் தற்போது இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த இனாகுரல் செஷனுடைய முடிவிலே லிங்கிலே உங்களுக்கு டாக்டர் தமீம் அன்சாரி பிஸ்மில்லா ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பதை சற்று பெரிய எழுத்து வடிவிலே அனுப்புவார். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தும் தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, எவ்வாறு நீங்கள் பெற்றீர்களோ அதே அடிப்படையில் நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று கூட நான் சொல்லவில்லை, வரையுங்கள். எவ்வாறு பார்த்தீர்களோ அவ்வாறு வரையுங்கள், மனதில் கொள்ளுங்கள். இது பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரஹ்மானாகிய எல்லா காலங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மகத்தான கருணையுடைய இறைவன், எல்லா நிலைகளிலும் மிக மிக அதிகமான கருணையும் இரக்கமும் கொண்ட இறைவன். அந்த இறைவனுடைய திருப்பெயரால் நான் இதை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். In the name of Allah, with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful என்ற கருத்தை உள்வாங்கி நிலைப்பாடாக உள்ளத்தில் வைத்து அதை நீங்கள் வரையுங்கள். வரைந்துவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பாடத்திற்கு தற்போது அத்திபியான் என்ற நூலில் இருந்து 28 அடிப்படை கான்சனன்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்களை, அரபிக் ஆல்பபெட்ஸை அவர்கள் அனுப்புவார்கள். அதை பிஸ்மில்லா ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்பதை உள்ளத்தில் அதனுடைய மீனிங்கை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு ரப்பிடத்திலே, இறைவா, நான் திருக்குரானை ஓதுவதற்கு ஆசை வைத்து விட்டேன், நாடிவிட்டேன், அதிகமான விருப்பத்தை செலுத்தி விட்டேன், நீயே துணை செய்வாயாக என்ற துவாவை கொண்டு அதை எளிதாக்கி தருவாயாக என்று சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் எழுத ஆரம்பியுங்கள். எழுதுவதை விட முக்கியத்துவப்படுத்துவது நாம் உங்களை ஓத வைக்க வேண்டும் என்பதுதான். அதற்கு அடிப்படை காரணமாக இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ கலக், உங்களை படைத்த
இறைவனுடைய திருப்பெயரால் அண்ணல பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வார் ஹிரா என்று சொல்லக்கூடிய ஹிரா குகையிலே தனித்து அவர்கள் தவமிருந்து அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்து நினைவு கூர்ந்து அல்லாஹ்வை நினைவு கூர்ந்து திக்ர் செய்து கொண்டிருந்த நிலையில் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலமாக திருக்குர்ஆன் இறக்கி அருளப்படும் போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒன்றும் அறியாத நிலையில் மிகுந்த அச்சத்தை கொண்டார்கள். ஓது என்று சொன்னார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஓத தெரியாது. மா லஸ்து அனபி பாரியின், மா நபி பாரியின், நான் ஓத தெரியாதவன் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு முறை, இருமுறை, 3 முறை சொல்லும் போது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஆற தழுவி சொன்னார்கள், இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ கலக், உம்மை படைத்த பரிசுத்தமான ரப்பு இறைவன் அவனது திருப்பெயரால் நீ ஓத ஆரம்பிப்பீராக என்று சொன்ன போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதை அப்படியே திருப்பி சொல்லி திருக்குர்ஆனுடைய முதல் வசனம் இறங்கிய வரலாறை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். அறிஞர் பெருமக்கள் எவ்வாறு சொல்கிறார்கள் என்றால், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், அல்லாஹ்வின் அளப்பரிய கருணையும் ஆற்றலும் அறிவும் இரக்கமும் வல்லமையும் மிக்க அல்லாஹின் திருப்பெயரை சொல்லாமல் எந்த ஒரு நற்செயலையும் அவர்கள் துவங்கியது இல்லை. அதனால்தான் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் இக்ரா இக்ரா, படியுங்கள் படியுங்கள், ஓதுங்கள் ஓதுங்கள் என்று சொல்லும்போது எனக்கு அல்லாஹின் பெயரை சொல்லாத நிலையில் ஓத தெரியாது என்று பதிலளித்தார்கள் என்று விரிவுரையாளர்கள் சொல்கிறார்கள். எனவே அன்பிற்குரிய என்னுடைய சகோதரர்களே, பெரியோர்களே, பேராசிரியர்களே, தாங்கள் எல்லாம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்ற வரி வடிவம் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். அதை உங்களது கரங்களால் ஒது செய்த பின் அதிலே அல்லாஹ் சில மரக்கத்துகளை வைத்திருக்கிறான். ஒது செய்த பின் அல்லாஹ்விடத்திலே 2 ரக்காத் நஃபிலான ஒரு தொழுகையை இதற்காக காரணமாக காட்டி நியத்தாக வைத்து, இறைவா நான் ஓத தெரியாதவனாக இருக்கிறேன், ஓத ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன், இதை எனக்கு எளிதாக்கி பரிபூர்ணப்படுத்தி ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று வரி வடிவத்தை வரையுங்கள். வரைந்து விட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பியுங்கள். அல்லாஹ் இந்த காரியங்களை எளிதாக்கி உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உலகில் உள்ள உம்மா முஹம்மதியா முழுமைக்கும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் வெற்றி அளிப்பானாக, நம்முடைய நற்செயல்களை கபூல் செய்வானாக என்று சொல்லி என்னுடைய இந்த முதல் துவக்க உரையை ஆற்றி உங்களுக்கெல்லாம் துவா செய்வதனாகவும் உங்களிடத்திலிருந்தெல்லாம் எனக்கான துவாவை வேண்டியவனாகவும் நிறைவு செய்கிறேன். தற்போது இன்ஷா அல்லாஹ் டாக்டர் தமீம் அன்சாரி தன் அந்த 28 மெய்யெழுத்துக்களை உச்சரிப்பு வடிவுடன் தற்போது போட்டு காட்டுவார்கள். அதை நீங்கள் மனதில் ஏந்துங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நம்முடைய காரியங்களை இலகுவாக்கி வெற்றியாக்கி கபூலாக்கி தருவானாக. வாஹிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Jazakumullah khairan sir for highlighting the importance of reciting the Holy Quran. Dear sirs, alhamdulillah, today is the first inaugural session. Sir, ஒரு important point highlight பண்ணாங்க. This hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. The best among you is the one who learns the Quran and teaches it. உங்களில் மிகவும் சிறந்தவர் குரானை தானும் கற்று அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவரே என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஹதீஸ் ஒன்று உஸ்தாத் இப்ராஹிம் சார் வந்து ஹைலைட் பண்ணாங்க. அதில் 2 விதமான அமல் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கற்றுக்கொள்வது, அப்புறம் கற்றுக் கொடுப்பது. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த அமல் செய்யும்போது நம்ம இருக்கிற சிறந்தவராக அது வந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கனால அந்த அடிப்படையிலும் இன்ஷா அல்லாஹ் நியத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம இதை ஃபர்தராக வந்து தொடர்ந்து செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். Since this is the first class, we are going to show how the Arabic alphabets are, then what are the phonetics to be observed for those 28 letters. So இது மட்டும் தான் இன்னைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் we are going to concentrate. நாளைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் படிப்படியாக உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஆட் ஆகும். இன்ஷா அல்லாஹ் சிரமம் இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லாங்குவேஜ். நல்லா பல இடத்துல குரான் சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். நீங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் ஸ்ட்ராங்காக நியத்து வச்சு கான்ஃபிடென்ஸாக பண்ணுங்கள். எல்லாம் லேஸ் ஆகிக்கணும். முடிஞ்சளவுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நோட் புக் இருந்தால்
அது ஒரு ரூல் நோட் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ முதலாவதாக இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன். இது திபியான் டாக்டர் ஃபா அப்தரீம் சார் அவங்களுடைய புத்தகம், ரொம்ப ரெனோன்டு புக்கு. அதில் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல், அந்த ஃபைல்லே நான் அதை உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன், ட்ரைவில் ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன், அதை யூடியூப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த லிங்க்கும் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்கள் போட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இன்னைக்குலேருந்து நாளைக்கு கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரு 3 to 5 டைம்ஸ் போட்டு கேளுங்க. உங்களுக்கு அந்த உச்சரிப்புலாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதுக்கப்புறம் எழுத்து வடிவம் எப்படி எழுத்துலாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த திபியான் அந்த புக்கையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதோடைய யூடியூப் உடைய லிங்க் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு I'm going to play it. So please watch it. Let us begin now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alayhi. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman ajma'in. Now I'm going to play the Arabic alphabets. Arabic letters and their names. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Ha, Waw, Ya, Hamza. The Arabic letters and their names. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Ha, Waw, Ya, Hamza. சார் ஒரு தடவை படிச்சு காட்டினாங்க, இப்போ 2 தடவை ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். இன்ஷால்லா அந்த ப்ளே பண்ண அந்த ஆடியோ அந்த ரெக்கார்டிங்கை உங்களுக்கு நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் இன்ஷால்லா தொடர்ந்து அதை கேட்டு பாருங்கள். புக் நேம் கேட்வே டு அரபிக். இதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு இன்ஷால்லா அதுக்கப்புறம் அந்த செஷன் முடிச்சிடும். இன்ஷால்லா நாளைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் திஸ் இஸ் கால்டு மிஃப்தாவுல் அரபியா கேட்வே டு அரபிக் புக் 1 Dr. Imran Hamza Alavi. So a foundation course in reading and writing Arabic. So you can see Arabic letters have been given from right to left because Arabic is written from right to left. So Arabic letters have been mentioned in the right side. On the left side you can see names of the letters. For Alif it is written Alif, for Ba and Ba, for all the letters. I'm not going to take class now, just I'm going to give the introduction of the lesson that we are going to study in this 15 days program. So the right side you can see Arabic letters have been mentioned. On the left side you can see the English translation of the letters have been mentioned. And in the between of the middle you can see pronunciation guide. For Alif we mentioned A, for Ba we mentioned B, like that. So this is the first thing which we are going to study tomorrow inshallah. So from the Alif up to Ya it is written. So the pronunciation guide is for first few classes. For example, if you want to say Kha, so you can check whether KH, even it is KH, it is written, you cannot say Kha as it is there in Arabic. That's why we have given the YouTube link. Because KH, normally people will say Ka, but one line is given, but that one line may not give the proper pronunciation, proper sound, proper articulation. So just we need to check the YouTube link which I have just showed. அதை வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சு போட்டு பார்த்துக்கணும். ஹாக்கு வந்து என்ன உச்சிருப்போ அந்த ஹா வந்து கரெக்டாக சொல்லணும். அதே மாதிரி ஹா, see ha is written because the actual articulation cannot be transformed or cannot be transmitted in other language because it is existing only in Arabic.
So writing a HA and having a dot below the ha, then may not give the proper pronunciation. And that's why we are having the pronunciation guide, as well as you can check with the tutors who are going to handle the classes. So just it's a guide. Okay. Next, sir, alhamdulillah. அலீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அதை இங்கே காமிச்சிருப்பாங்க, எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு. உங்கள் அலமதுல்லா பல பேர் பார்த்துருக்கலாம், முன்னாடி படிச்சிருக்கலாம், ஸ்கூல் ஸ்டடீஸில் மாதிரி படிச்சிருக்கலாம். ஸோ அலீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி எழுதணும், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் பா பாருங்க. ஸோ ஃப்ரம் வேர் வி ஷுட் ஸ்டார்ட், ஃப்ரம் த ரைட் சைட் பா எழுதி, கீழே அந்த பாட்டம் எழுதி, அப்புறம் third structure இருக்கு, and then the dot has been given at the end, that is highlighted with 4. இப்போ 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஞாபகம் வச்சு நம்ம எழுதணும். ஸோ இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்காங்க, இட் இஸ் ரிட்டன் ஹியர் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கிவன் ஹியர். யூ நீட் டு காப்பி தெம் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 or 3 lines, because we know that people are busy during these even in these days may be busy, but still 2 or 3 lines maybe you try to write only at least 2 or 3 lines every day. For every alphabetic letter, inshallah, try to write 3 lines. Take this PDF file as printed copy, or if you do not get the opportunity, at least start writing on the notebook. Rule notebookல பார்த்து அப்படியே எழுதுங்க, காப்பி எழுதுங்க. For few days ரொம்ப ஸ்டார்ட் மனசுல வந்து பதிவா வர வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படாது இன்ஷால்லா. ஸோ இப்படி எப்படி எழுதியிருக்காங்க அதை அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கப்பா. அப்புறம் தா. ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கும், ஃபார் ஆல் த 20 letters, the writing system has been given here in this book from page number 4 to page number 18. Up to page number 18, the writing system is mentioned. So all the letters from Alif to Ya, all the 20 letters have been given here. ஸோ இதை பார்த்து அப்படியே ஒரு 2-3 லைன் நீங்கள் எழுதிக்கணும் டெய்லி. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கோம், அந்த ஃபார்ம் அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், ஆல் த 20 letters have been given in one sheet. So here also it is mentioned, start here from the right, we should start, because the Arabic it is written from right to left, so that you know very well. So this is all 20 letters have been given in the one sheet. Then like missing letters. So what will come after Alif? What will come after Ba? So we should write the missing letters. This is also very enjoyable. You can enjoy and you learn and then enjoy and then you study, inshallah. And then next chapter, short vowels. So as Ibrahim sir explained, we have 3 short vowels, Fatha, Kasra, Dhamma. Other applications, how to apply them and what will be the pronunciation. When we apply this Fatha, what will be the pronunciation of the Ba? So that should be, that will be taught. And then Kasra. And some people may be aware that we say Zabar, Zair, Pesh. We might have studied in madrasas. இப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜபர் ஜேர் பேஷன் படிப்போம், ஜபர் ஜேர் பேஷன் படிப்போம். பட் ஆக்சுவலி அரபிக்ல சொல்லணும்னா ஃபதஹா. குளோபலி ஃபதஹா தான் சொல்லப்படுது. இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ஸ், ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி நாடுகளில் சில அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை வந்து ஜபர்ஜர் பேஷன் சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம வந்து அது ஃபதஹான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபதா லைக் ஏ சவுண்ட் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கஸ்ரா, நம்ம ஜேர்னு சொல்லி பழகிருப்போம், கஸ்ரா. அப்புறம் தம், வம்மா, அங்கே டி ஒரு டாட் வச்சிருக்காங்க, தம்மான்னு படிக்கிறது, வாதது வம்மா வித் தம்மா. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கு, கிளியர். ஸோ இது ஷார்ட் வவல்ஸ். அப்புறம் இந்த ஷார்ட் வவல்ஸ், ஆல் 3 short letters have been put together in one place and you are supposed to read a, e, u, ba, bi, bu அந்த மாதிரி படிக்கணும். இதெல்லாம் கிராஜுவலாக போகும். I'm not just I'm introducing what are going to we are going to teach in this program. அதை மட்டும் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட்ஸ் படிப்போம், அதுக்கப்புறம் ஃபதஹா கஸ்ரா தம்மா. அந்த ஃபதஹா கஸ்ரா தம்மா படிச்ச பிறகு இங்க பாருங்க, கேன் யூ ரீட் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, கார, ஃபஹீம, கதப, இந்த மாதிரி ஜென்டலா போகும். எதுவுமே அவசரம் இருக்காது, இன்ஷால்லா ஜென்டலா போகும். Then very important chapter, joining up Arabic letters. So in English we have a capital letter and a small letter, right? But in Arabic
you can see the initial, medial, final, or you can say beginning, middle and end. ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமே வந்து நம்ம 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ பா வந்து இதான் பா லெட்டர்னா அது இனிஷியல் எப்படி இருக்கும், மீடியல் எப்படி இருக்கும், ஃபைனல் எப்படி இருக்கும், இது நம்ம படிக்க போகிறோம் சார். இது ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். இந்த லெசன் அநேகமாக வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்ம நடத்த போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 5 days இது வராது, 6 days தான் நம்ம எல்லாம் அது வரப்போகுது. அதனால பயப்பட வேண்டியது இல்லை. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட், ரொம்ப ஈஸியான லாங்குவேஜ். நல்லா குரான்ல பல இடத்துல சொல்றாங்க. ரொம்ப எஸ்எர்னல் குரான். எஸ்எர்னா we have made this Quran very very easier, very simplified. அது அப்படியே எஸ்எர்னல் குரான் அப்படியே மக்கள் மத்தியில் புழக்கமாயிடுச்சு. அந்த குரான் புக்கே வந்து எஸ்எர்னல் குரான் சொல்லுவாங்க. எஸ்எர்னல் கிதாப், குரான் கிதாப் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. கிதாப் எஸ்எர்னல் குரான், அது குரான்ல ஒரு ஆயத். எஸ்எர்னா அல் குரான we have made this Quran simplified. குரான் வந்து ரொம்ப நாங்கள் எழுதுக்கும் நல்லா சொல்லுவோம். அப்போ ரொம்ப ஈஸி லாங்குவேஜ் தான். ஸோ சிரமம் மாதிரி இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்காக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆல்பபெட்ஸ் 28 ஆல்பபெட்ஸும் இனிஷியல் எப்படி இருக்கும், மீடியல் எப்படி இருக்கும், ஃபைனல் இருக்கும். அதை நம்ம படிக்க போகிறோம் இன்ஷால்லா. நீங்கள் ஆர்வமாக கேட்டிருங்க அந்த நம்பிக்கையில். அடுத்தது நான் இன்ஷால்லா போகிறேன். அடுத்தது வந்து இந்த சில ஒரு 6 லெட்டர்ஸ் இருக்கு, அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகாது, அதையும் நம்ம படிக்க போகிறோம் இன்ஷால்லா. அதெல்லாம் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க, ஜஸ்ட் நான் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஜாயினிங் லெட்டர்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது படித்தோம். ஃபர்ஸ்ட் we are going to study what are the letters, then we will be studying the short vowels, then we will be studying the joining of letters. அப்புறம் அந்த ஜாயினிங் லெட்டர்ஸ் வந்து எப்படி ஒன்னா சேர்க்கறது, ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. இந்த மாதிரி இன்ஷால்லா உங்களாலையும் ஒரு 6th or 7th கிளாஸஸ்ல இன்ஷால்லா உங்களால பண்ண முடியும். Believers, inshallah it will happen, not exaggerating, inshallah this will happen. இது again it goes to again 10 pages. அப்படி நம்ம ரீடும் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம். தென் ஷார்ட் வவல்ஸ்க்கு அப்புறம் சம் மோர் இருக்கு. அது வந்து நம்ம தோ பேஷன் படிச்சிருக்கோம். நோ we call it தன்வீன். இல்லை அரபிக் லாங்குவேஜ்ல அது தன்வீன் சொல்லுவோம். ஃபதஹத்தானி, கஸ்ரத்தானி, தம்மத்தானி. ஃபதஹானா ஒரு ஃபதஹா, ஃபதஹத்தானி, கஸ்ரத்தானி, தம்மத்தானி அது சொல்லுவோம். அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேஜில். தென் லாங் வவல்ஸ், ஷார்ட் வவல்ஸ் படிச்சோம். இப்போ லாங் வவல்ஸ் என்ன சார் இவ்வளோ அதிகம் போயிட்டே இருக்குன்னு யோசிக்க வேணாம். ரொம்ப சிம்பிள் தான், இது பயன்படுத்துறது இல்லை. இது சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் தான். அது பார்க்கும்போது இப்படி தெரியும். ஒன்று ஒன்றா படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து மனசை விட்டு இங்கே கேட்கலாம். இன்ஷால்லா எங்கள் உஸ்தாத்மார்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபதா கஸ்ரா தம்மா, அதுக்கப்புறம் தன்வீன் தாண்டி இந்த லாங் வவல்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 படிக்கிற சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிருப்பாங்க. அதை படிக்க போகிறோம் இன்ஷால்லா. அப்புறம் அது ப்ராக்டிஸ் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்கூன் ஒரு சாப்டர், ஷத்தா ஒரு சாப்டர். மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஷார்ட் வவல்ஸ், அப்புறம் தன்வீன், சுக்கூன், ஷத்தா. இந்த ஷார்ட் வவல்ஸ், தன்வீன் 2வது பாடம், சுக்கூன் 3வது பாடம், ஷத்தா 4வது பாடம், லாங் வவல்ஸ் 5. இந்த 5 பாடம் தான் அரபிக் நம்ம மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது. மோஸ்ட் எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிடும், எல்லாமே கவர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் 51 அப் டு பேஜ் நம்பர் 60 வரைக்குமே உங்களுக்கு எல்லா ஆல்பபெட்ஸோடைய இனிஷியல், மீடியல், ஃபைனல். ஃபர்ஸ்ட் வந்த வாவ் பாருங்க, கடைசி பேஜ் நான் எடுத்திருக்கேன். இனிஷியல் வந்தால் எப்படி இருக்கும், நடுவில் வந்தால் எப்படி இருக்கும், கடைசியில் வந்தால் எப்படி இருக்கும், அதோடைய கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே வந்து மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம படிச்சுட்டு எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இன்ஷால்லா. லாஸ்ட்ல சாப்டர் வந்து 3 லெட்டர்ஸ் அண்ட் சன் லெட்டர்ஸ். அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்மளுக்கு. we may be surprised on seeing this chapter. what are moon letters and what are sun letters, அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதை எப்படி படிக்கணும். கொஞ்சம் படிக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா படிக்கும். உதாரணமா நம்ம குர்ஆன் நிறைய தடவை நம்ம கேட்டிருப்போம் கிராத்துல. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், வல் அஸ்ர்னு படிச்சேன். இப்போ இதே சூரத் தீன் படிக்கும்போது வத்தீனி வஸ்ஸைத்தூனின்னு படித்தோம். அங்கேயும் வல் அஸ்ர்னு படித்தோம், இங்கேயும் வத்தீனும் படித்தோம். ஏன் வல் தீனுன்னு படிக்கக்கூடாது, ஏன் வல் ஜெய்தூன் படிக்கக்கூடாது, ஏன் வஸ்ஸைத்தூன் வத்தீனுன்னு படிக்கணும்? அப்போதான் நம்ம இந்த 3 லெட்டர்ஸ் சன் லெட்டர்ஸ் படிச்சிருக்கோம். நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கோம், அது படிச்சுட்டே இருக்கும். சில பேர் படிச்சு கூட இருந்திருப்பீங்க, லாஜிக்காக தெரியாமல் இருந்திருக்கும். உஸ்தாத்மார்கள் சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே நம்ம வந்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருந்திருப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து ஏன் அது படிக்கிறோம், எந்தெந்த லெட்டர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி படிக்கணும், எந்தெந்த லெட்டர்ஸ்லாம் லாம விட்டுட்டு படிக்கணும், எங்கெல்லாம் சேர்த்து படிக்கணும். இதில் கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அரபிக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் பூரிப்பாகவும் நம்மளுக்கு இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். அது நம்ம அந்த 3 லெட்டர்ஸ் அண்ட் சன் லெட்டர்ஸ்னு படிப்போம்.
அரபியில் சொல்லணும்னா அல் ஹுருஃபு ஷம்சியா அல் ஹுருஃபுல் கமரியா. ஷம்ஸ்னா சன்னு, கமர்னா மூணு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேர்மும் நம்ம இன்ஷால்லா கற்றுக்குவோம் இன்ஷால்லா இந்த கோர்ஸில் இன்ஷால்லா. பிறகு அதை எப்படி வகைப்படுத்தணும், ஹவு டு கிளாசிஃபை தெம், அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபைனலி இது ஷார்ட் அண்ட் அலீஃப். குரானில் பல இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை இந்த ஹம்சா போட்டு எழுதுறது, சைலண்ட்டை படிக்கிறது. மூசால பார்த்தீங்கன்னா ஈசால இருந்து யா எல்லாம் சைலண்டாக இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு சாப்டர், அதையும் படிப்போம். கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் பிரேசஸ். நம்ம சார் சொன்னாங்க பிஸ்மில்லாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சொன்னாங்க. இந்த ஃப்ரேஸ் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் எவ்வளோ ஒரு நாள் வந்து நம்ம எவ்வளோ தடவை யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஃப்ரேஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் உங்கள் புக்கில் வந்து முதல்ல இதை பார்த்து சார் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரைட் தெம், காப்பி தெம், ஆர் யூ ட்ரா தெம், ட்ரா பண்ணுங்க. அப்போ பிஸ்மில்லா இருக்க மாதிரி மற்ற அல்லாஹ் அக்பர், சுப்ஹானல்லாஹ், மாஷா அல்லாஹ், இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேசஸ், அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கடைசியில் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு, வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு வரைக்கும் இருக்கு. இதெல்லாம் இன்ஷால்லா நீங்களே படிப்பீங்க இன்ஷால்லா. யூ ஆல் வில் ரீட் பை ஓன். கடைசியாக பாருங்க, அல்லாஹ் இல்லை அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா இருக்கு. அஸ்மா உல்லாஹி அல் ஹுஸ்னா, ஆர் யூ கேன் சே அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா. அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னானா the 99 perfect names. அஸ்மா உல்லாஹி அல் ஹுஸ்னானா 99 perfect names of Allah. அப்போ அல்லாஹ்வுடைய திருநாமங்கள் இந்த இன்ஷால்லா 99 பேரையும். எங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா நீங்கள் எல்லாருமே இன்ஷால்லா இந்த 99 அல்லாஹ்வுடைய நேமையும் இன்ஷால்லா இந்த பாடத்தில் 15 டேஸ்லேயே கடைசி கிளாஸுக்கு முன்னாடியே இன்ஷால்லா, கடைசி கிளாஸ்லையோ அல்லது முன்னாடி கிளாஸ்லையோ நம்ம இதை முடிச்சிடுவோம் இன்ஷால்லா. நீங்களும் அதை படிச்சிருவீங்க இன்ஷால்லா. இது ஒன்று. கடைசி பேஜ் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா, சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவும் சூரத்துல் ஆயத்துல் குர்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம இன்ஷால்லா படிச்சுட்டு இந்த வகுப்பை இன்ஷால்லா முடிப்போம். இதுதான் இதோடைய ஓவர் வியூ ஆஃப் த course that we are going to study. I hope you have seen the contents that we are going to study in this program. I request Ahmad Ibn Sir to give the concluding marks of today's program. Or any participant want any queries, please you may raise your queries. Ibrahim sir will address the answer for the query. Jazakumullah khairan for taking your time. MashaAllah, I praise Allah the Almighty for giving this great opportunity for our department faculties, and also I am very much thankful to each and every one of the participants today who have with so much interest in learning, reading of Al-Quran al-Majid with the intention of getting reward from Allah the Almighty. உண்மையிலே நான் அல்லாஹ்விற்கு மிகுந்த நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி, இதன் வழியாக நாம் எல்லாம் தொடர்புல வந்திருக்கிறோம். அல்லாஹ் இந்த தொடர்பை நம்மை எல்லாம் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ்ல இணைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போகட்டும். ஏனென்றால் குர்ஆன் அல் மஜீத் இருக்கே, அது நமக்காக இன்ஷா அல்லாஹ் மறுமையில அல்லாஹ்விடத்துல சிபாரிசு செய்யக்கூடிய, ஷஃபாத் செய்யக்கூடிய, ஷஃபாத்தை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். அதே போன்று சிலருக்கு பரிந்துரை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் தர்றான். அதுல சில கேட்டகரிஸ் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுல ஒன்று, குர்ஆன் ஷரீஃபை ஓதுவதன் மூலமாக நாம் அடைந்த பலன்கள் அந்த குர்ஆனை நமக்காக பரிந்துரை செய்யும் அல்லாஹ்விடத்துல. இறைவா, உன்னுடைய கலாமாகிய, உன்னுடைய பேச்சாகிய, உன்னுடைய வார்த்தையாகிய இதை இந்த அடியார் அதிகம் அதிகம் நேசித்தார், இதனுடன் உறவு கொண்டாடினார், அதற்காக இவரை மன்னித்து விடு, இவரை சுவர்க்கத்தில் புகுத்தி விடு என்று பரிந்துரை, சிபாரிசு, ரெக்கமெண்டேஷன் செய்யுமா. அதே போன்று பரிபூர்ணமான மபரூரான மக்பூலான ஹஜ்ஜி செய்தவர்கள் சிலருக்கு பரிந்துரை செய்யலாம் என்ற அனுமதியை அல்லாஹ் வழங்குவானாம். அதே போன்று குர்ஆனை மனனம் செய்த ஆபிதுகளுக்கு அல்லாஹ் பரிந்துரை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை தருவானாம். இது போன்று சில சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த வாய்ப்புகளை தருகிறான். அதே போன்று இந்த குர்ஆனை நேசிப்பதற்காக அல்லாஹ் நம்மை நேசிப்பான். யாரும் சந்தேகம் இல்லை.
அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீண்ட காலமாகவே இந்த ஒரு திட்டம் இருந்தது. பெரிய முயற்சிக்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய வகுத்த நேரம் வந்திருக்கு. அது முடிவான நேரத்துல வந்திருக்கு. மாஷா அல்லாஹ். I am going to retire by this year, May, inshallah. Within this May, we plan for 15 days program, this one. Our faculty members of our department and mashallah, our well-versed students even, PhD holders, the MPhil holders, teachers in schools, our alumni, they are also alhamdulillah coming forward and prepared to have engaged in this class. அது போக மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் அவங்களையும் நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு மத்தியில் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறோம். என்றால் சில காலங்கள் உண்டு, இந்த காலங்கள்ல சொல்லுவாங்க, என்னுடைய ஆசிரியர் யார் தெரியுமா, இவங்கெல்லாம் என்னுடைய ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோன்று சிறந்த ஆளுமைகள், சிறந்த ஸ்காலர்ஸ் நம்ம நாட்டிலையும் இருக்கிறாங்க, பல பாகங்கள்ல இருக்கிறாங்க, பெரிய ஸ்காலர்ஸ். அவங்களிடத்துல இருந்தெல்லாம் நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தையாவது குர்ஆனுடைய வார்த்தைகளை படித்து கேட்டு பலன் பெற்றவர்களாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த அறிஞர்களெல்லாம் இந்த வகுப்புகள்ல நுழைய வச்சு ஆசிரியர்களாக்கி அந்த பெரிய அறிஞர்களிடத்திலிருந்தெல்லாம் நான் குர்ஆனை கற்றேன் என்ற ஒரு பாக்கியத்தை நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறதை நாங்க விரும்புகிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அது போல அவுட் சோர்ஸ்டு எக்ஸ்பர்ட் உலமாஸ் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுடைய வகுப்புகளுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் வருவாங்க. அதற்கான முயற்சிகளை நாங்க எடுக்கிறோம். எங்களுடைய ஆசிரியர்கள்லையும் நிறைந்த சில அனுபவங்களை கொண்டவங்க இருக்காங்க, அவங்களையும் நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் இதுல புகுத்துவோம். மேலும் உங்களுக்கு தொடரான லிங்க் உங்களுக்கு தந்துருவோம். உங்களுக்கு எந்த அச்சமோ கூச்சமோ தயக்கமோ தேவையில்லை. எப்போ நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தாலும் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போடுங்க, வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க, இந்த பாடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு புரியலையே, அல்லது இதை மறுபடியும் ஒருக்கா ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இது மாதிரியான உங்களுடைய தேவைகளை, கோரிக்கைகளை, சந்தேகங்களை எங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ்ல, ரிட்டர்ன் ஃபார்ம்ல, மெசேஜா, ரீடபிள் மெசேஜா எப்படியாவது எங்களுக்கு அனுப்புங்க. அதனுடைய இன்சார்ஜா, கோஆர்டினேட்டரா மாஷா அல்லாஹ் எங்களுடைய டாக்டர் தமீம் அன்சாரி செயல்படுறாங்க. அவங்க மூலமாக உரிய கருத்து உங்களுடைய தேவைகளுக்கு பதிலளிக்கப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ். அவங்களும் வாய்ஸ் மெசேஜாவோ மற்றவர்களே தருவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். நம்முடைய பரிபூர்ணமான நோக்கம் அப்படிங்கிறது திருக்குர்ஆன் மஜீத், அல் குர்ஆன் அல் மஜீதை நாம ஓத படிச்சிடணும், ஓத தெரிஞ்சிடணும். நான் சில பெரியவங்களை சந்திச்சிருக்கிறேன். அவங்க சில பேர் நம்மை விட்டு மறைஞ்சிட்டாங்க. எனக்கெல்லாம் வயதுல ரொம்ப மூத்தவங்க. கண்கள் தார தாரையாக அழுது படிச்சிருக்கிறாங்க. நான் சிறு வயசுல ஓதாம போயிட்டேனே, எங்க அத்தா அம்மா, பாப்பா அம்மா, எங்க பேரண்ட்ஸ் அவ்வளவு இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்களே, ஓத சொன்னாங்களே, நாங்க ஓதலையே, எங்களுக்கு ஓதாமையே நாங்க மூத்தாயிருவோமோ அப்படின்னு தான் கவலைப்பட்ட அழுதவங்க உண்டு. மாஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்குலாம் சில வாய்ப்புகளை எங்களுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அங்கப்பநாயக்கன் ஸ்டேட் மஜீத் மாமூர்ல வேறு சில பள்ளிகள்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. வயதானவர்கள் கூட ஓத தெரிவதற்கான படிப்புகளை இலவசமாக எளிமையாக அவர்களுக்கு ஓய்வு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் செஞ்சிருக்காங்க. எங்களுக்கு இந்த ஆதங்கம் ஏற்பட்டது. நம்முடைய ஆசிரியர் சமுதாயம், நம்முடைய நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், இவங்கெல்லாம் ஓத ஆர்வம் இருந்து அவங்களுக்கு ஓதி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அரபித்துறை, அந்த ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கலாமே, அந்த வாய்ப்பை நம்ம நிறைவேற்றணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்தது. அந்த அடிப்படையில் இந்த ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணோம். மாஷா அல்லாஹ் ஒரு 15 பேராசிரியர்கள், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ஆர்வத்தோட வந்திருக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்கு ரீடபிள் மெட்டீரியல் கூட எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க தர்றோம். நீங்க பிரிண்ட் எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துங்க, எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் சொல்லுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய பெரிய உதவியில நாம முதல்ல எய்மை இப்படி வைப்போம், யா அல்லாஹ் உன்னுடைய கலாம், உன்னுடைய குர்ஆன், அதை நான் ஓத ஆசைப்படுகிறேன், ஆர்வம் வைக்கிறேன், அதை எனக்கு எளிதாக்கி கொடு, என்னிடத்துல இருந்து அதை ஏற்றுக்கொள் அப்படிங்கிற துவாவை முன் வச்சு பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்ங்கிறத நீங்க டிராப் பண்ணியாவது எழுதிட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பாடத்தை துவக்குவோம். அதுல நம்முடைய முயற்சிகள்ல ப்ரொஃபசர் தமீம் அன்சாரி சார் சொன்னது போல அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா 99 அல்லாஹ்வுடைய திருநாமங்களை நீங்களே எழுத்து கூட்டி அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை தெளிவாக உச்சரிக்கக்கூடிய அளவிற்கும், அதன் பிறகு சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஒன்றுமே தெரியாத நிலையில் நீங்கள் சேர்ந்திருந்தாலும் அதை அழகான முறையில அரபியில ஓதக்கூடிய வாய்ப்பையும், அதே போல அடுத்த சில சூறாக்களை ஆயத்துல் குர்சிய தெளிவாக ஓதக்கூடிய, நீங்களாக ஓதக்கூடிய நிலைமை இன்ஷா அல்லாஹ் பெற்றுவிட்டீர்கள் என்றால்
திருக்குரான் முழுமையாகவுமே நீங்கள் தனியாகவே இருந்து ஓத ஆரம்பிச்சிடலாம். அது எளிதாயிரும். நம்முடைய இந்த ஸ்டேஜ் 1 லெவல் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களை ஓத வைத்து விட வேண்டும், முறையான உச்சரிப்போட அப்படிங்கிறதா இருக்கு. அது அல்லாஹ் கபூல் செய்யட்டும். அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா, அல்லாஹ் தன்னுடைய பெயர்களை, தனக்கு உரிய புகழுக்குரிய பெயர்களை கொண்டு அவனை அடியார்கள் அழைப்பதை நேசிக்கின்றான். அப்படிங்கும்போது நம்ம எல்லாம் தேவை உடையவர்கள். தேவை எதுவுமே இல்லாத ரப்பிடத்துல, தேவை அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த ரப்பிடத்துல நம்முடைய தேவைகளை அவனிடத்திலே முறையிட்டு அவனுடைய திருநாமங்களை அடுக்கடுக்காக அழகழகான பெயர்களை சொல்லி அழைத்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை, தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக அல்லாவிடத்தில் மன்றாடுவதற்கு அந்த அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா பயனளிக்கும். சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை உங்களுக்கு தெரியும், அதனுடைய சிறப்புகள் நிறைய. அதே போல ஆயத்துல் குர்சியினுடைய சிறப்புகள் உண்டு. இதுவரையும் இன்ஷா அல்லாஹ் முதல் இந்த 15 தினங்களில் நீங்கள் முழு மனநெறிவோடு நீங்கள் ஓத ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் வைக்கிறோம். அல்லாஹ் நம்முடைய நம்பிக்கையை வீணாக்காமல் அதை கபூல் செய்து ஏற்றுக்கொள்வானாக. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹசன். ஷுக்ரன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. ஃபீட்பேக் நம்ம பார்ட்டிசிபேட்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது தகவல் இருந்தா தயவுசெய்து ப்ளீஸ் endorse your views. I welcome one and all, everyone, and I am thankful to all of you. Inshallah, I convey my salam and regards to each and every one participant. Jazakumullah khairan. Out of thanks, please propose Tamim Ansari. Alhamdulillah, by Allah's grace and fadl, we have initiated today the QRL program, Quran Reading Literacy, for the year 24-25. By Allah's grace and fadl, we thank all the esteemed professors who have joined amidst their tight schedule. Jazakumullah khairan for joining this program. Definitely this program will benefit a lot. I request everyone be available for other 15 days, other 14 days inshallah. This may definitely help you. You will learn definitely to start reading Quran. May Allah help all of us. I thank the department, Dr. Ahmad Ibrahim sir, for taking this initiative. Yes, it's his long desire which has come true now. It is his long dream. He has been telling us for many years to initiate Quran Reading Literacy program, but Allah has granted the tawfiq to initiate this program. By Allah's grace, we have initiated. We, on behalf of the department, we are thanking all of you for joining this program. May Allah help you to achieve the goal. Jazakumullah khairan. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, sir. Inshallah, tomorrow, the same time, 7 p.m., we will meet, sir, inshallah. Same link. However, I will post the link before commencement of the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.